फ्रेंड्स पिछले लेक्चर च मैं तुहानूं कुछ क्वेश्चनस पूछे सीगे कि इन्हां चों किहड़े-किहड़े ग्राफ है जिहड़े ये गिवन पॉइंट ते डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हुण आपां उन्हां दे एक वारी डिस्कशन करते हैं उन्हां ते। तो ये मॉडुलस फंक्शन है जीरो ते देखते हैं। तो जीरो ते आपां नूं पता है कि हो रहा है कॉर्नर बन रहा है। तो इस कॉर्नर ते की होएगा, इस कॉर्नर ते आपां देखिए जीरो ते किन्ने टेंजेंट इहदे चों पास कर जाएंगे। इहदा मतलब की है जीरो ते फंक्शन है जिहड़ा डिफरेंशिएबल नहीं है। हुण दूसरा देखते हैं, ये साइन एक्स है आपां नूं पाई बाय टू ते चैक करन नूं क्या है। तो पाई बाय टू ते देखिए तो इत्थे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन रहा है, एक तो ज़्यादा नहीं बन रहे। इसका मतलब ये फंक्शन है जिहड़ा डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू ते। नैक्सट फंक्शन कॉन्सटेंट फंक्शन है, ग्राफ ए वाला रहा। तो टू ते जे आपां देखिए एट एक्स इज इक्वल टू टू ते तो टेंजेंट एक ही बन रहा है, एक तो ज़्यादा नहीं बन रहा। इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू टू ते। नैक्सट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू टू ते चेक करना है। एक्स इज इक्वल टू टू ते ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट ते हुण आपां टेंजेंट्स पास कराइए तो बहुत सारे टेंजेंट्स पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब की है ये फंक्शन टू ते डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। आइडेंटिटी फंक्शन है वाला थ्री ते देखिए, थ्री ते मतलब इत्थे। तो थ्री ते जो आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करांगे एक ही टेंजेंट बनूगा। इसका मतलब यह डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री ते। ये वाला अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। एक्स इज इक्वल टू टू मतलब इत्थे टू ते देखा तो आप बहुत सारे टेंजेंट ये पास करवा सकते हैं आप। इसका मतलब की है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं हैगा एट एक्स इज इक्वल टू टू ते। नैक्सट ग्राफ है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आप जीरो ते चेक करना, जीरो इत्थे है, ये वाला जो डार्क सर्कल है। तो इत्थे भी बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं हैगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ते। नैक्सट चेक करिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक स्पैशल केस लिखा है। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब इत्थे, तो इत्थे भी एक टेंजेंट बन रहा है। जो एक टेंजेंट बन रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जे तुहानूं इहदे बारे कोई कन्फ्यूजन है तो तुसीं आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उत्थे तुहाडे डाउट्स क्लीयर हो जाएंगे कि इहनूं चैक करन दा की तरीका है। नैक्सट देखते हैं, हुण आपां करन लगे हां डिफरेंशिएबिलिटी दी लैक्चर 2 जिहदे विच NCERT दा आपां 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करांगे। क्वेश्चन नंबर 9 च लिखा है कि प्रूव करो कि फंक्शन x माइनस वन का मॉडुलस है जिहड़ा नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो पहला आप मॉडुलस की डेफिनेशन देख लीए। ये सारे बच्चों को डेफिनेशन ये वाली आनी चाहिए मॉडुलस की। इसे ही थोड़ा जा अगे के स्टैप लिख ले, इनू मॉडिफाई कर लिया, इन भी मॉडिफाई कर लिया, इन भी मॉडिफाई कर लिया। तो ये डेफिनेशन होगी एक्स माइनस वन के मॉडुलस की। तो पहला आप लैफ्ट लिमिट कढ़नी है, लैफ्ट हैंडर डेरीवेटिव कढ़ना है वन ते, क्योंकि वन ते फंक्शन जोड़ा है फंक्शन है जो फ्लक्चुएट कर रहा है। तब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव, ये डेफिनेशन लगाती एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, जी कि आप लिखा से उत्थे अपना सी आंदा सी तीन जगह, तो हुण अपना वन 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 आ रहा है। तो इस तो बाद आप की लिख सकते हैं, जिवें इत्थे मैं कुछ होर लिखता, इत्थे एक स्टैप होर भी ऐड कर सकते हैं बच्चे। एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक बार पहला की लिख लैन जो अपना फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन लिख लैन, इत्थे एफ ऑफ वन लिखा रहन देन, इत्थे एक्स माइनस वन लिखा रहन देन। ठीक है, हुण उस तो बाद वाला स्टैप समझना है, पर यही मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है समझण वाली। हुण असीं ये देखना है कि एक्स वन नैगेटिव नूं अप्रोच कर रहा है। वन नैगेटिव मतलब वन के लैफ्ट हैंड साइड वास्ते, आ देखो लैफ्ट हैंड साइड वास्ते, तो उदों फंक्शन नूं की लिखांगे, उदों ये लिखा जाऊगा। इसे करके जिथे एफ ऑफ एक्स सी उहदी जगह ते देखो की आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, क्योंकि आप इतने डेफिनेशन यूज़ करनी है हमेशा। हर एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे अपना, जिन्हों आप ध्यान नाल लिखना होंगे। उस तो बाद इत्थे एफ ऑफ वन का मतलब आ लिखा वैल्यू जीरो, तो इत्थे जीरो आ गया, नीचे कुछ नहीं लिखा आप। उस तो बाद नीचे भी एक्स माइनस वन, ऊपर भी एक्स माइनस वन है, कट्टिया गया तो माइनस वन रह गया अपना लैफ्ट हैंडड डेरीवेटिव। हुण आप राइट हैंडड डेरीवेटिव चैक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन ते, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, ये अपनी डेफिनेशन ही है। उस तो बाद फिर इस जगह पर आप ध्यान रखा कि हुण फंक्शन है जिहड़ा
ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, f ਆਫ 1 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, f ਆਫ x ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ f ਆਫ x ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ ਆ ਲਿਖਿਆ x ਮਾਈਨਸ 1, ਤਾਂ f ਆਫ x ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, x ਮਾਈਨਸ 1 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x 1 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। f ਆਫ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ 0 ਆਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰਲੀ, x ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 1, ਤਾਂ 1 ਤੇ v ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੋਰਨਰ। ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮੂਥਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਰਵੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦਾ NCERT ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾय ਦਿਸ is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ f ਆਫ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, f ਆਫ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ 1 ਭਰਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ x ਮਾਈਨਸ 1 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਤਾਂ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਿਆ, ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 1 ਭਰਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -1/0 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੇ। ਤਾਂ 2 ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ। 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। f ਆਫ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਐਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਪਰ -2 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ -1, ਨੀਚੇ 2 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1/0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ
ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪਸ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 1 ਤੇ 1 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ 1 ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, 2 ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 2 ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 2 ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਸਮੂਥਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।